Welcome back everyone. Last class we have started with the PLSQL introduction, isn't it? So where how PLSQL block is divided into two types. The PLSQL block can be divided into two types. One is named block and another one is anonymous block. Right. Named block means the block can have the names like method, subroutine. In that way the block can have some name. So that is called a named block. If a block is not having names, then it is called anonymous block. Okay. So the difference between these two is this one, and the major thing is the named block can be stored in the database, whereas the anonymous block cannot be stored in the database. So that is another major difference between these two. Okay. So that is what the PLSQL block types, and it has three classifications which we have discussed in the previous class. So now in this class we are going to see how the PLSQL block is going to be executed. Okay, so every time an anonymous block is executed, the code is sent to the PLSQL engine. Whenever the anonymous block of PLSQL is executed, then the code is sent to the PLSQL engine, which is on the server where it is compiled. Okay, so once it reached PLSQL engine where it is going to be compiled, which is on the server. Okay, the named PLSQL block is compiled only at the time of its creation. So if we use the anonymous block, it can be compiled while the code is sent to the PLSQL engine, where the named PLSQL block is compiled while we create the source code itself. Okay, or if it has been changed, if we made any changes in the PLSQL source code, block of source code, at that time it can be compiled. Whenever we did the changes, immediately it has to be compiled. Okay, so when we are creating the PLSQL block newly, at that time the named PLSQL block can be compiled, or else when we made some changes it can be compiled. So this is what for a named PLSQL block. Okay, and the compilation process includes syntax checking, binding, and p code generation. Okay, so whenever we compile the source code, either it may be anonymous block or named block, whenever we compile the PLSQL block source code, it includes three processes, that is syntax checking, binding, and p code generation. Okay, where what is called checking means nothing but that is syntax checking, right? What is syntax checking? It involves checking the PLSQL code for syntax or compilation errors. Compilation errors means maximum of the structure should be covered, right? So in case if there is any errors in the programming structure, it can be shown in the compilation time itself. So in case if we miss any semicolon, or the statement format is different, in that cases it may show the errors during the compilation. So all those things comes under the syntax. Okay, so these kind of syntax will be verified during the syntax checking process. Okay, and then the second process is binding. Once the programmer corrects the syntax errors, in case if there is any errors in the source code, it can be corrected during the syntax checking. Once it is corrected, then the compiler can assign a storage address to program variables. Okay, so usually when we study all the programming languages, we know that the variable declaration statement is going to allocate the memory space for the variable, isn't it? ஸோ எப்போவுமே வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், அந்த வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன செய்யும், நமக்கு அந்த வேரியபிள் நேமில் ஒரு மெமரி ஸ்பேஸை மெமரியில் அலோகேட் பண்ணி வைக்கும் பேஸ்ட் ஆன் த டேட்டா டைப். இன்டீஜர்னால் அந்த சைஸுக்கு அங்கே அலோகேட் ஆகும், கேரக்டர்னால் அது 1 byte அங்கே allocate ஆகும். So in that way, in all the programming languages, the variable declaration is going to allocate the memory space for all the variables. So here also, after the syntax checking,
the memory address will be, the storage address will be allocated to the variables where it can hold the data. The stored data can be hold in that places. Okay, so it is for Oracle. So for all the languages the same thing will happen. So this process is called binding. Okay, allocating the storage space for the variables is called binding. Okay, then next it will happen. And finally there is P code generation. That is nothing but after binding, P code is generated for PLSQL block. Okay, the block which is given, we are going to create the P code. Okay, P code is nothing but a list of instructions to the PLSQL engine. So அதாவது PLSQL பிளாக்ல நம்ம சோர்ஸ் கோட் கொடுத்துட்டோம். now it is going to be converted as an instructions to the PLSQL engine. இந்த கோட் அங்கே போயிட்டதுக்கப்புறம் என்ஜின் அதை என்ன பண்ணணும், எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது அப்படின்றது தான் P code generation. ஓகே, ஸோ ஃபார் நேம்டு பிளாக்ஸ் P code is stored in the database. இது வந்து நான் ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. Two types are there, named block, anonymous block. Named block அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது can be stored in the database, whereas the anonymous block source code will not be stored in the database. அப்போ later if we need the source code, we can collect it from the database if it is named block. அதுவே anonymous block இருந்துச்சுன்னா டேட்டாபேஸில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற மாட்டோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் திரும்ப நமக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னால் we cannot get it from the database. ஓகே, ஸோ இப்போ நேம்டு பிளாக் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இந்த P code என்ன ஆகும், it will be stored in the database and it is used the next time the program is executed. Whenever the same block is needed, it can be retrieved from the database and can be executed. Okay, once the process of compilation has completed successfully, இப்போ வந்து ஃபுல்லாக மூணும் சேர்ந்தது தான் நம்ம கம்பைலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அந்த மூணு டாஸ்க்கும் சேர்ந்தது தான் ஒரு கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ். The compilation will be done for both named block and then anonymous block. பட் நேம்டு பிளாக்காக இருந்தால் இந்த P code எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது நமக்கு டேட்டாபேஸில். whereas if it is anonymous block, the P code will not be stored in the database. that is the difference. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மூணு டாஸ்க்கும் முடிஞ்சால் தான் நம்ம கம்பைலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம். once it has been completed successfully, the status for the named PLSQL block is set to valid. ஓகே, ஸோ டேட்டாபேஸில் நம்ம போடுறோம் இல்லையா, P code போடுறோம், அது கூட அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்னென்னு செட் ஆகிருக்கும்னா valid அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். இன்கேஸ் இஃப் த கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் வாஸ் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல், ப்ராப்பராக கம்பைலேஷன் நடந்து முடியலை, இட் இஸ் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொன்னால் தென் த ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் த நேம்டு PLSQL block is set to invalid. அது என்ன நடந்துச்சோ அந்த பர்டிகுலர் பிளாக்கோட P codeோட invalid அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ் அங்கே என்ன ஆகிடும், நமக்கு செட் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் ஒரு கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ ஒன்ஸ் we have created the source code using PLSQL, that is called PLSQL block இல்லையா. பட் அந்த பிளாக்ல நேம்டாக இருக்கலாம், அனானிமஸாக இருக்கலாம், இட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். எதுவாக இருந்தாலும் கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்றது நமக்கு நடக்குது. ஸோ கம்பைலேஷன் ஹேவிங் 3 steps ஆஃப் ப்ராசஸ் இல்லையா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்டாக்ஸ் செக்கிங், செகண்ட் ஒன் பைண்டிங், தேர்ட் ஒன் P code generation. ஓகே, ஸோ இப்போ சின்டாக்ஸ் செக்கிங் அப்படின்றது ப்ரோக்ராம்லேயே நமக்கு க்ரியேட் பண்ணும்பொழுதே அது கரெக்ஷன் ஆகிடும் இன்கேஸ் ஏதாவது எரர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால். அண்ட் தென் வேரியபிள்ஸ்க்கு டேட்டாபேஸில் ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணுறது, அட்ரஸ் அலோகேட் பண்ணுறதுன்றது பைண்டிங்னு சொல்கிறோம். அண்ட் தென் என்ஜினுக்கு ஏற்ற மாதிரி, PLSQL என்ஜினுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சோர்ஸ் கோட் கன்வர்ஷன் அப்படின்றது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறத P code generation அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மூணு ப்ராசஸ் சேர்ந்தது அப்படின்றது தான் ஒரு PLSQL கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ now it is completed. ஓகே, கம்பைலேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. நேம்டு பிளாக்காக இருந்தால் டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம். in case the compilation is successful, the status will be valid. if it is not successful, then the status will be invalid. Okay, next பார்த்தோம் அப்படின்னா PLSQL in SQL plus. Okay, SQL plus அப்படின்ற டூலில் now we are going to type the source code and going to execute it. ஸோ அப்போ SQL plus அப்படின்ற டூலில் நம்ம PLSQL எப்படி ஒர்க் பண்ணுறோம், எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் given as PLSQL in SQL plus. Okay, so SQL plus is nothing but an interactive tool that allows you to type SQL or PLSQL statements at the command prompt. Okay, so யூஸ்வலாக நீங்கள் அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க, you don't have the experience. I think command prompt ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு
அதில் நம்ம நார்மலாக எஸ்கியூஎல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ வி ஹவ் ஸ்டடிட் ஆல்ரெடி த எஸ்கியூஎல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ நிறைய நம்ம பார்த்துட்டே வந்திருந்தோம். அதில் டைப்ஸ் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு டிடிஎல் டிஎம்எல் அப்படின்லாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் சொல்லிவிட்டு அண்ட் அகெயின் அதில் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது, அதெல்லாம் செலக்ட் அப்படின்னா செலக்ட் த டேட்டா ஃப்ரம் என்ன டேபிள் கண்டிஷன் கொடுத்து அப்படிலாம் நிறைய பார்த்துருந்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் தனித்தனியாக தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் இன் எஸ்கியூஎல். whereas PLSQL we can execute the number of statements as a block, as a single block. Okay, so அதனால தான் நம்ம SQL இருந்து எங்கே மூவ் ஆனோம், PLSQL. Okay, but using SQL plus tool we can execute either SQL statements or PLSQL statements. ரெண்டில் எது வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், SQL plus toolல நம்ம execute பண்ணிக்கலாம். Okay, so these statements are then sent to the database. நம்ம டைப் பண்ணி execute பண்ணுறோம், then it is sent to the database. Once they are processed, the results are sent back from the database and displayed on the screen. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது it is called as a query. ஓகே, ஒரு query அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம். this query will be taken to the database. ஓகே, நம்ம யூசர் கேட்ட query என்ன ஆகும், இங்கேருந்து டேட்டாபேஸ்க்கு போகும். and according to the query, the data which is asked by the user will be retrieved from the database and it will be shown to the user on the screen. Okay, so screen la the output user ku display agum. Okay, so there are some difference between entering SQL and PLSQL statements. As I told you, and there are some difference. SQL type பண்ணி run பண்றதுக்கும் PLSQL type பண்ணி run பண்றதுக்கும் there are some difference. We shall see that. SQL இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் for example the query பார்த்துக்கோங்க, select first name last name from student semicolon. ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக query. ஓகே, ஸோ செலக்ட் கொடுத்துருக்குறோம், செலக்ட் இஸ் அ கமாண்ட். ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் ரெண்டு எடுக்க சொல்லியிருக்கோம். ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ன்றது டேபிள் நேம். ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் நவ் திஸ் query is going to collect the first name and then last name. ஸோ அந்த காலமில் என்னென்ன ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இருக்கோ அவ்வளவையும் கொண்டு வந்து நமக்கு இங்கே அவுட்புட்டாக கொடுக்கணும். ஸோ இதுதான் நமக்கு query. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா the semicolon terminates this select statement. ஆக்சுவலாக the statement terminate ஆகிடுச்சு அப்படின்றத யார் சொல்கிறா, the semicolon. ஓகே, therefore as soon as you type semicolon and hit the enter key, the result set is displayed to you. ஓகே, ஸோ இப்போ கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம், query-யை டைப் பண்ணிட்டாச்சு. that is select first name last name from student semicolon. ஓகே, முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா if you press enter, செமிகோலன் கொடுத்துட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இம்மீடியட்டாக அதே சேம் கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் நமக்கு டிஸ்பிளே ரிசல்ட் வந்து என்ன ஆகிடும், டிஸ்பிளே ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் த வே ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிங் திஸ் SQL ஸ்டேட்மெண்ட் இன் த SQL plus tool. ஓகே, and அதுவே if it is PLSQL, you just see the same thing is given as a block of source code. Okay, declare v first name varchar to 35, v last name varchar to 35. ஓகே, ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் வித் த சைஸ் 35. ஓகே, பிகின் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் பார்ட். யூஸ்வலாக நம்ம எந்த பிளாக்காக இருந்தாலும் நேம்டு பிளாக்கோ அனானிமஸ் பிளாக்கோ இட் ஹேஸ் 3 பார்ட் அப்படின்றத நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தோம். தட் இஸ் டிக்ளரேஷன் பார்ட், எக்ஸிக்யூட்டபிள் பார்ட் அண்ட் தென் எக்ஸெப்ஷன் பார்ட். ஓகே, அந்த எக்ஸிக்யூட்டபிள் பார்ட் அப்படின்றது தான் நம்ம பிகினில் கொடுக்குறோம். ஸோ பிகின் செலக்ட் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் into v first name v last name. Okay, what it will do, first name last name எடுத்துட்டு v first name v last name என்ற வேரியபிள் அதை என்ன பண்ணிடும், ஸ்டோர் பண்ணிடும் from student, the same student table இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Okay, but here they have given some condition, that is where student id equal to 1 2 3. ஸோ எந்த ரெக்கார்டில் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி 1 2 3ன்னு இருக்குதோ அந்த பர்டிகுலர் ரெக்கார்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் மட்டும்தான் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எடுக்கிறோம். ஓகே, அண்ட் தென் அதோட செமிகோலன் முடிஞ்சிடுச்சு. செமிகோலன் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ இட் மீன்ஸ் தட் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஹேஸ் எண்டட். ஓகே, அதோட அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடியுது. ஸோ அப்போ செலக்டில் ஆரம்பித்து நம்ம வேர் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஈக்குவல் டு 1 2 3 கொடுக்குறது வரைக்கும் அது ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டு. ஸோ அங்கே தான் நம்ம என்ன ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம், செமிகோலன். ஸோ தட் ஃப்ரம் செலக்ட் டு 1 2 3 செமிகோலன் இட் இஸ் கால்ட் அ சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ PLSQL பொறுத்தளவுக்கு எங்கே செமிகோலன் இருக்குதோ அதோட அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டெர்மினேட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வர்றது நியூ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு தான் அது கன்சிடர் பண்ணிக்கும். ஓகே, just see next line, dbms output dot put line within bracket student name within bracket within single quote நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ student name colon
ஸோ அது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் இல்லையா. வி ஃபஸ்ட் நேம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகும். இங்கே வந்து டபுள் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இட் இஸ் டு அதாவது கன்கார்டினேஷனுக்காக நம்ம யூஸ்வலாக ஒரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு மாதிரி ப்ளஸ் வரும், ஆம்பர்சன் வரும் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் நேம் சிங்கிள் கோட்டில் இருக்கிறதுனால அது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகிட்டு வி ஃபஸ்ட் நேமில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது அங்கே வந்துடும். அண்ட் தென் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு வி லாஸ்ட் நேம் அங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் ரெண்டும் அங்கே, அதாவது ஃபஸ்ட் நேமுக்கு லாஸ்ட் நேமுக்கு இடையில we are giving some space. ஸோ அதோட செமிகோலன். ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, இந்த 2 லைன் தான் நமக்கு பிகினில் இருக்குது. எக்ஸிக்யூட்டபிள் பார்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேமை செலக்ட் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்லேருந்து, வேர் தி ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இஸ் 1 2 3. அண்ட் தென் இன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஜஸ்ட் வி ஆர் டிஸ்பிளேயிங் இட். ஓகே, டிபிஎம்எஸ் அவுட்புட் டாட் புட் லைனுன்றது இட்ஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் டு write the output on the screen. Okay, next part of the PLSQL block is exception. ஸோ எக்ஸப்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்கோம், when no data found, இந்த டேட்டா அந்த ரெக்கார்ட் பர்டிகுலர் ஐடியில் ரெக்கார்ட் எதுவும் இல்லை, டேட்டா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் then dbms output dot put line. அப்போது அவுட்புட் என்னவாக கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம், there is no student with student id 1 2 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு we can exit from the execution. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக அங்கே end semicolon அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. ஓகே, ஸோ that is simply telling it is a end part. ஓகே, பட் semicolon எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அப்போல்லாம் PLSQL கம்பைலர் என்ன நினச்சிக்கோம், அதோட அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. பட் PLSQL பிளாக் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்றது இட் மே நாட் நோ. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு டாட்டு ஸ்லாஷ் 2 இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் ஒரு PLSQL பிளாக் சோர்ஸ் கோட். இது அப்படியே ஃபுல்லாக நம்ம கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் டைப் பண்ணிவிட்டு தென் we can execute it. ஓகே, ஸோ அதோட ப்ரொசீஜர் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். there are 2 additional lines at the end of the block. ஓகே, ஸோ ஏற்கனவே நம்ம எல்லாத்துலேயும் இப்போ நார்மலாக எஸ்கியூஎல்லோ இல்லை PLSQL நம்ம யூஸ்வலாக பார்த்ததுலேருந்து ஒரு அடிஷ்னல் லைன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாட்டும் ஸ்லாஷும் தான் இல்லையா. அந்த டாட் marks the end of the PLSQL block. ஓகே, ஸோ இதோட இந்த PLSQL block முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்றத மார்க் பண்ணுறதுக்காக தான் சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த டாட் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுறோம். இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஆப்ஷனல். ஏன் அப்படின்னா நமக்கு செமிகோலன் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு, பட் அந்த பிளாக் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து யாருக்கு தேவை கிடையாது, எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்பொழுது கம்பைலருக்கு அது தேவை கிடையாது. பட் த ஸ்லாஷ் எக்ஸிக்யூட்ஸ் த PLSQL block and is required. ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்லாஷ் அப்படின்றத பார்த்தா தான் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த பர்டிகுலர் PLSQL block execution will be started. so that it must be included. Okay, so dot இருக்கோ இல்லையோ ஸ்லாஷ் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருக்கணும். ஓகே, when SQL plus reads SQL statement it knows that the semicolon marks the end of the statement. so SQL plus tool வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரீட் பண்ணும்பொழுது if there is semicolon it may know that it is the end of the statement. Therefore the statement is complete and can be sent to the database. Okay, SQL இருந்துச்சு அப்படின்னா செமிகோலன் பார்த்த உடனே முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே டேட்டாபேஸ்க்கு சென்ட் பண்ணிடும். அதுவே PLSQL இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் செமிகோலன் மார்க் வந்து end of the individual statement. ஏன்னா if it is SQL where we can execute a single statement at a time. ஒரு 4-5 ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரே டைமில் எங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது, SQLல எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. So that if there is semicolon found by the PLSQL tool then it knows that it is a statement ending அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் PLSQLல we can include more than one lines. அப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் செமிகோலன் அங்கே கொடுத்துட்டே வரோம் இல்லையா. அதனால தான் the end of the block அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக we need extra thing that is given as slash. ஓகே, அதுதான் இங்கே திரும்ப அதுதான் சொல்லியிருக்கோம். therefore SQL plus needs to know when the block has ended. ஸோ அது சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம ஒரு ஸ்லாஷ் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் அப்படின்றத அங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. இப்போ வந்து டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். SQLாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு என்டர் கொடுத்தாலே நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுது. PLSQL இப்போ ஃபுல்லாக சோர்ஸ் கோட் முடிச்சிட்டோம். now it has to be executed. ஓகே, ஸோ PLSQL can be executed directly in SQL plus. ஓகே, ஸோ அப்படியே டேரெக்டாக SQL ப்ளஸ்லேயே அங்கே டூல்லையே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். யூஸ்வலி த PLSQL ப்ரோக்ராம் இஸ் saved with an extension .sql. ஓகே, ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங்க்கும் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருப்போம். in that way the PLSQL can be saved with the extension .sql. ஓகே, இதுவே அனானிமஸ் PLSQL ப்ரோக்ராமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஏன்னா 2 டைப் இருக்குது நமக்கு இல்லையா, அனானிமஸ் அண்ட் தென் நேம்டு. இன்கேஸ் த
block which is going to be executed is anonymous block, then simply we can type the display age at display age அப்படின்றத command promptல டைப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே we can get the output. Okay, at display age. அப்படி இல்லாமல் if it is named block அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to follow some other procedure. It has 2 steps. Okay, 2 ஸ்டெப் அதுக்கு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, before executing any PLSQL program, type the following command at the SQL prompt. Okay, so SQL promptல execute பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம டைப் பண்ணணும். that is set server output on. Okay, செட் சர்வர் அவுட்புட் ஆன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அவுட்புட் ஸ்க்ரீன் அப்படின்றது வந்துடும். ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் அவுட்புட் டாட் புட் லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ஸோ எங்கெல்லாம் அது கொடுத்துருக்குறோமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இங்கே ஸ்க்ரீனில் அவுட்புட்டுக்கு வந்துடும். ஓகே, செகண்ட் பார்ட்டாக அது சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக டிபிஎம்எஸ் அவுட்புட் டாட் புட் லைன் அப்படின்றது நம்ம சோர்ஸ் கோடில் இருக்கும், எக்ஸிக்யூட்டபிள் செக்ஷனில் இருக்கும். தட் வில் டிஸ்பிளே த மெசேஜ் வாட் வி வாண்ட் ஆன் த ஸ்க்ரீன். அப்படியே டேரெக்டாக அவுட்புட் கொடுக்கணுனாலும் கொடுக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் if the program has to receive some value during the runtime from user, then it will be asked to the user value கொடுத்தாங்கன்னா அதை எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப based on that value it can do some calculation. ஓகே, ஸோ அதனால் இந்த யூஸ்வலாக நம்ம ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறது மாதிரி தான். ஓகேவா, இப்போ வேறு லாங்குவேஜ் அப்படின்னா ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெனுவில் போயிட்டு நம்ம ரன் கொடுத்துக்கலாம். இல்லை ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் ஒரு வேல் நம்ம ரன் பண்ணுவோம். in that way இப்போ நம்ம PLSQL ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா once we finished the source code typing, then we can command promptல just we are going to give the statement that is set server output on. இதை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா it will show the output window. ஓகே, தனியாக நமக்கு கொடுத்துரும். based on the executable part it will show the output on that place. ஓகே, ஸோ டேரெக்டாக வெறும் அவுட்புட் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுறது இருந்தால் டிஸ்பிளே பண்ணிடும். இல்லை யூசர்கிட்ட ஏதாவது மெசேஜ் வாங்கணும் அப்படின்னாலும் அந்த இடத்துல டேட்டா அது வாங்கிக்கும். ஓகே, ஸோ அது டிஸ்பிளே சின்டாக்ஸ் ஃபார் டிஸ்பிளேயிங் எ மெசேஜ் அப்படின்றது திரும்ப கொடுத்துருக்குறாங்க. தட் இஸ் டிபிஎம்எஸ் அவுட்புட் டாட் புட் லைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து சின்டாக்ஸு. அதில் புட் லைன் அப்படின்றது தான் ஆக்சுவலாக இட் இஸ் கோயிங் டு ஜெனரேட் த அவுட்புட் ஆன் த ஸ்க்ரீன். ஓகே, புட் லைன் அப்படின்ற வேர்டு தான் அந்த மெத்தட்குள்ளே அந்த ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்குள்ளே என்ன இருக்குதோ அதை ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணுறது அந்த புட் லைன் அப்படின்றது தான். பட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொசீஜர் ஆஃப் த டிபிஎம்எஸ் அவுட்புட் பேக்கேஜ். அந்த இடத்துல டிபிஎம்எஸ் அவுட்புட்ன்றது இட் இஸ் அ பேக்கேஜ், அதோட ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் இது புட் லைன், ஒரு மெத்தட் தான் புட் லைன் அப்படின்றது. ஓகே, அண்ட் அதை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. டிபிஎம்எஸ் அவுட்புட் புட் லைன் மை ஏஜ் நம் ஏஜ். ஓகே, மை ஏஜ் அப்படின்றது சிங்கிள் கோட்டில் இருக்கிறனால அது அப்படியே வந்துடும். தென் கனெக்டர் இஸ் கிவன் அண்ட் தென் நம் ஏஜ் அதில் என்ன இருக்கோ ஏஜ் அது அப்படியே இங்கே நமக்கு வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஒன்ஸ் நம்ம டைப் பண்ணி முடிச்சிட்ட உடனே ரன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வே. ஓகே, ஸோ SQL ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தால் கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் SQL ஒரு greater than சிம்பிள் இருக்கும். ஸோ அது பக்கத்தில் ஜஸ்ட் நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை டைப் பண்ணிவிட்டு செமிகோலன் முடிச்சுட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே we can get the output. ஓகே, if it is PLSQL source code, SQL plus toolல ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு we have to give the set server output on அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டை கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா it may show the output for that block. ஓகே, ஸோ இதுதான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we can use the substitution variables for the variable which is included in the PLSQL block. Okay, PLSQL blockல நம்ம variables declare பண்ணுறோம் யூஸ்வலாக, where we can add substitution variables also. Okay, the substitution variables அப்படின்றது it cannot be used to display the output. Okay, output display பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, since it may not have the memory allocation in the database. So substitution variablesக்கு memory allocation இருக்காது, so that we cannot use these variables for the output display. Okay, so just ஒரு additional variable-ஆக நம்ம ஒரு வேரியபிளுக்கு வச்சுக்கிறோம், substitution variable-ஆக வச்சுக்கிறோம், அவ்வளோதான். ஓகே, SQL plus will substitute a variable before the PLSQL block is sent to the database. PLSQL block databaseக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த டூல் வந்து என்ன பண்ணிடும், சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிள்ஸை அதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகே, சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிள்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி ப்ரிஃபிக்ஸ்டு பை த ஆம்பர்சன் கேரக்டர் ஆர் டபுள் ஆம்பர்சன் கேரக்டர்.
ஸோ ஒரு சிங்கிள் ஆம்பர்சன் இருந்தாலோ டபுள் ஆம்பர்சன் இருந்தாலோ தட் இஸ் கால்டு த சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிள். ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ப்ரிஃபிக்ஸ்டு வித் சிங்கிள் ஆம்பர்சன் ஆர் டபுள் ஆம்பர்சன் கேரக்டர். அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். டிக்ளேர், அது சேம் சோர்ஸ் கோட் தான், பட் அதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிள் கொடுத்து காமிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ வி ஸ்டூடெண்ட் ஐடி நம்பர் colon equal to ampersand SV student ID. ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடிக்கு ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிள் SV student ID அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறோம். அண்டு ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் வேரியபிள் ஆஸ் யூஷுவல் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அதை சேம் சோர்ஸ் கோட் தான். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஐடிக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஈக்குவல் டு வி ஸ்டூடெண்ட் ஐடி. வி ஸ்டூடெண்ட் ஐடின்றதில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்குது, அதுக்கு ஈக்குவலாக ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் we are selecting first name last name. ஓகே, ஸோ நான் அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். தென் எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க, ரெக்கார்டு இல்லை அப்படின்னா there is no such student அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இந்த சேம் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் தான் லைட்டாக அந்த சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிள் கொடுத்து மாடிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் எக்ஸாம்பிள் சோர்ஸ் கோட். When we execute this part of source code, the user is asked to provide a value for the student ID. Okay, so அந்த student ID அங்கே கொடுத்துருக்கிறதுனால அதுக்கான வேல்யூவை யூசர் கிட்ட அது கேட்கும். ஓகே, the example shown above uses a single ampersand. இல்லை சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிளில் either we can use single ampersand or double ampersand அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். there is some difference between these two, we shall see it later. இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்குற எக்ஸாம்பிளில் ஒரு சிங்கிள் ஆம்பர்சன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இன்கேஸ் அது ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம். இன்கேஸ் இஃப் யூ யூஸ் தட் சிங்கிள் ஆம்பர்சன் டு த வேரியபிள்ஸ் வேரெவர் இட் இஸ் இன் த சோர்ஸ் கோட் த்ரூ அவுட் த பிளாக், அப்போ அது எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே திரும்ப அந்த வேல்யூவை நம்மக்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்துல மட்டும் ஆம்பர்சன் சிம்பிள் கொடுத்துருக்கிறதுனால அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் வேல்யூ கேட்கும் நம்மளை. ஓகே, இன்கேஸ் இஃப் யூ ரிப்பீட் த சேம், எங்கெல்லாம் வேரியபிள் யூஸ் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் நம்ம ஆம்பர்சன் கொடுத்துட்டே வந்தோம் அப்படின்னா again and again it will ask the value for the same variable. எங்கெல்லாம் அந்த வேரியபிள் வருதோ அந்த இடத்துலலாம் திரும்ப யூசர்கிட்ட வேல்யூ கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா அது எங்கே கிடையாது, நமக்கு டேட்டா பேஸில் கிடையாது. அதனால் ஒரு முறை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல வேல்யூ தேவைப்பட்டால் நம்மக்கிட்டே மறுபடியும் கேட்கும். இட் மே நாட் டேக் இட் ஃப்ரம் த டேட்டா பேஸ். ஓகே, ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். இது டபுள் ஆம்பர்சன் சிங்கிள் ஆம்பர்சன் அது வந்து நமக்கு புரியணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்காக ஒரு 2 லைனாக நம்ம தனியாக எடுத்துக்கிறோம். DBMS output dot put line today is கனெக்டாக கொடுத்துட்டு SV day. ஸோ வேல்யூ ஏதோ வாங்கிக்கிட்ட வேல்யூவை இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஓகே, அண்ட் அதே நெக்ஸ்ட் லைனில் பாருங்கள், DBMS output dot put line tomorrow will be ஆம்பர்சன் SV day. ஓகே, ஸோ இப்போ இது 2 வந்துருச்சு நமக்கு. ஸோ அதோட எண்ட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொடியூசஸ் த ஃபாலோவிங். இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோன்னா எப்படி நமக்கு அவுட்புட் வரும் அப்படின்றது பாருங்கள். என்டர் வேல்யூ ஃபார் SV day. ஃபஸ்ட்டு SV டேக்கான வேல்யூவை நம்மக்கிட்ட வாங்கிக்குது, தட் இஸ் மண்டே. ஓகே, அப்போ அது வந்து ஏற்கனவே எப்படி இருந்துச்சு, அவுட்புட் லைன் டுடே இஸ் SV day, அது ஓல்டு ஒன்று, அதில் நியூவாக மண்டே அப்படின்றத சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டாச்சு. ஓகே, ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாச்சு. அதுக்கப்புறமா என்டர் வேல்யூ ஃபார் SV day. ஸோ திரும்ப வேல்யூவா, ஏன்னா மறுபடியும் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, SV dayன்னு மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திரும்பவும் இட் வில் ஆஸ்க் த வேல்யூ ஃபார் த யூசர். ஸோ அப்போ யூசர் டைப்ஸ் டியூஸ்டே அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஓல்டு ஒன் அந்த வேரியபிளோடு அப்படியே இருக்கிறத காமிச்சிட்டு நியூவில் அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி காமிக்கும். ஓகே, ஸோ இது ஆக்சுவலாக ப்ராசஸ் நடக்கிறதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒன் பை ஒன்னாக. ஸோ வேல்யூ வாங்கிட்டோம், அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படி இருந்துச்சு, அதில் வேல்யூ எப்படி மாற்றிட்டாச்சு, and again it is asking the value from user and the old statement is this one, new statement is this one. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சு ஃபைனலாக நமக்கு அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் எப்படி கிடைக்கும்ன்றது கீழே அதோட கண்டினியூஸாக வரும். ஸோ டுடே இஸ் மண்டே, டுமாரோ வில் பி டியூஸ்டே. ஆக்சுவலாக வி ஹாவ் டு கெட் த அவுட்புட் ஆஃப் தீஸ் 2 லைன்ஸ் இல்லையா. இந்த 2 லைன் மட்டும் தான் நமக்கு என்னவா வரணும், அவுட்புட்டாக வரணும். பட் அந்த ஃபுல் ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூஷனில் என்னென்ன நடக்குதோ அவ்வளவையும் நமக்கு இங்கே இது காமிச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை ஆல் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கிவன் ஹியர். ஆக்சுவல் அவுட்புட் இஸ் டுடே இஸ் மண்டே, டுமாரோ வில் பி டியூஸ்டே. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் என்ன ஆகிடுச்சு, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இதுதான். ஸோ இது வந்து சிங்கிள் ஆம்பர்சன் ரெண்டுலேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ when a substitution variable is used in the script, the output produced by the program contains the statements that show how the substitution was done. ஸோ எப்படி சப்ஸ்டியூஷன் நடக்குது அப்படின்றது நமக்கு காமிக்கிறதுனால தான் அவ்வளோ லைன்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகிட்டுருக்காங்க, அவுட்புட்டில் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. ஓகே, இன்கேஸ் அந்த ஓல்டு நியூ அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது, டேரெக்டாக அவுட்புட் மட்டும் வந்தால் போதும் அப்படின்னு சொன்னால்
we can make some change. அதாவது set verify off அப்படின்னு command prompt கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் it will not show us all the statements. அந்த old new வருது இல்லையா, அது எப்படி substitute பண்ணுது அப்படின்றத காமிக்குது இல்லையா. ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு அவுட்புட்டில் வராது. டைரெக்டாக it will show the output only. ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம set verify off அப்படின்றது கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் கொடுத்துடணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறமா அதை ஆக்சுவலாக தென் த அவுட்புட் அதை நம்ம இன்கேஸ் அப்படி கொடுத்துட்டு நம்ம அவுட்புட்டை ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்கள். என்டர் த வேல்யூ ஃபார் எஸ்வி டே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மண்டேன்னு வாங்கிக்கிச்சு, அதுக்கப்புறமா அந்த ஓல்டு நியூவை நம்மக்கிட்ட காமிக்காது. அண்ட் அகெயின் வென் இட் ஃபவுண்ட்ஸ் த வேரியபிள் ஆம்பர்சன் சிம்பிளோடு இருந்ததுனால அகெயின் இட் இஸ் ஆஸ்கிங் என்டர் வேல்யூ ஃபார் எஸ்வி டே. அப்போ டியூஸ்டே கொடுத்துட்றோம். திரும்ப அந்த ஓல்டு நியூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்காது. டைரெக்டாக அவுட்புட் டுடே இஸ் மண்டே, டுமாரோ வில் பி டியூஸ்டே அப்படின்ற அந்த 2 லைன் மட்டும் நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடச்சிரும். தென் ப்ரொசீஜர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட். ஓகே, ஸோ இப்படி நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் இன்கேஸ் நம்ம வெரிஃபை ஆஃப் அப்படின்னு செட் பண்ணிட்டோம்னா. ஓகே, த சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிள் எஸ்வி டே அப்பியர்ஸ் ட்வைஸ் இன் த PLSQL பிளாக். அதில் 2 இடத்துல இருந்ததுனால this example is run, the user is asked twice to provide the value for the same variable. 2 இடத்துல ஆம்பர்சன் வேரியபிள் ரிப்பீட் ஆனதுனால 2 முறை யூசர்கிட்ட என்னாச்சு, இந்த ப்ரோக்ராம் வேரியபிளுக்கு வேல்யூவை யூசர்கிட்ட வாங்குச்சு. ஓகே, த சேம் வேறு 2 ஆம்பர்சன் கொடுக்குறோம் பாருங்கள். அதாவது சிங்கிள் ஆம்பர்சன் டபுள் ஆம்பர்சன் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ சிங்கிள் ஆம்பர்சன் கொடுத்துருந்தோன்னா எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல வேல்யூஸை வாங்கிக்கிட்டு அதை அப்படியே நம்மக்கிட்ட டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிச்சு இல்லையா. ஸோ இன்கேஸ் இஃப் வி கிவ் double ampersand, what will happen, you just see in this example. Begin DBMS output dot put line, today is ampersand SV day. Okay, next DBMS output dot put line, tomorrow will be connector ampersand SV day. So first statementல 2 ampersand யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் 1 ampersand யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அதோட எண்ட் கொடுத்தாச்சு. if we execute this, substitution variable SV day is prefixed by double ampersand in the first line. செகண்டில் ஒரு 1 இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இன்கேஸ் if we execute it என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, enter the value for SV day மண்டே, ஃபஸ்ட் மண்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிக்கிச்சு. ஓல்டு நியூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுச்சு இல்லையா. அதாவது அந்த பழைய ஃபார்மெட்டில் ஏன்னா செட் வெரிஃபை ஆஃப் நம்ம கொடுக்கல. ஸோ தட் ஓல்டு நியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மண்டே. அண்ட் அகெயின் there is another statement, திரும்பவும் நம்ம எஸ்வி டேன்றது கொடுத்துருக்குறோம் பட் வித் சிங்கிள் ஆம்பர்சன் இல்லையா. பட் இட் வில் நாட் ஆஸ்க் அகெயின் த வேல்யூ ஃபார் யூசர். ஓகே, அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிளுக்கு வேல்யூவை யூசர்கிட்ட கேட்காது. இட் வில் டேக் த சேம் வேல்யூ விச் இஸ் கிவன் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் செல்ஃப். அதில் செகண்ட் லைனில் பாருங்கள், மறுபடியும் அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது டுமாரோ வில் பி எஸ்வி டே. ஃபஸ்ட்டு வேரியபிளுக்கு என்ன கொடுத்தோமோ அந்த வேல்யூவை அப்படியே போட்டுக்கிச்சு மண்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ அவுட்புட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்சுவல் அவுட்புட்டு டுடே இஸ் மண்டே, டுமாரோ வில் பி மண்டே, ரெண்டுமே மண்டே அப்படின்னு வந்துடும். ஏன்னா திரும்ப நம்மக்கிட்ட கேட்கல இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ. சிங்கிள் ஆம்பர்சன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் சிங்கிள் ஆம்பர்சன் வருதோ அங்கெல்லாம் நம்மக்கிட்ட வேல்யூ கேட்டுகிட்டே இருக்கும். இன்கேஸ் இஃப் யூஸ் டபுள் ஆம்பர்சன், ஃபஸ்ட்டு ஒரு முறை டபுள் ஆம்பர்சன் யூஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே நம்மக்கிட்ட வேல்யூ கேட்காம அந்த வேல்யூவே எல்லா சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிளுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கும். இட் மே பி எய்தர் சிங்கிள் ஆம்பர்சன் ஆர் டபுள் ஆம்பர்சன். எங்கெல்லாம் சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிள்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த வேல்யூவை அதை என்ன பண்ணிக்கும், சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிங்கிள் ஆம்பர்சன் அண்ட் தென் டபுள் ஆம்பர்சன். ஸோ இந்த சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிள்ஸில் நம்ம 2 டைப்பாக பார்த்தோம், 2 கேரக்டராக பார்த்தோம். தட் இஸ் ஸ்பெஷல் செட் கமாண்ட். ஸோ இந்த 2 கேரக்டர் இல்லாமல் இந்த சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிள்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are some special set command. ஸோ which is available in SQL plus tool. SQL plus toolல இந்த சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிள்ஸ்க்காக ஒரு ஸ்பெஷல் செட் கமாண்ட்ஸ் இருக்குது. டு சேஞ்ச் த டிஃபால்ட் கேரக்டர் ஆம்பர்சன் டு எனி அதர் கேரக்டர். ஸோ ஆம்பர்சன்லேருந்து வேறு ஏதாவது கேரக்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அந்த சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிளே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசேபிள் பண்ணுறதுக்கோ there are some set commands. ஓகே, ஸோ அந்த கமாண்ட்ஸ் என்னென்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா set define character, next one set define on, third one set define off. இந்த 3 set commands நமக்கு ஸ்பெஷல் கமாண்ட்ஸ் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு set command option changes the prefix of the substitution variable from an ampersand to another character. ஓகே, ஸோ ஏற்கனவே நம்ம டிஃபால்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஆம்பர்சன். ஸோ அதுலேருந்து வேறு கேரக்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு செட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேரக்டர் cannot be alphanumeric.
அல்லது ஒயிட் ஸ்பேஸ். ஓகே, இது ரெண்டில் எதுவுமே இருக்க முடியாது. ஆல்ஃபா நியூமரிக் அப்படின்றது ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் இல்லை நியூமரிக்கல் நம்பர்ஸ் எதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, ஒயிட் ஸ்பேஸ் கொடுக்க முடியாது. அதர் தென் தட் எனி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் கேன் பி கிவன் as the substitution variable symbol. ஓகே, ஸோ அதுக்கான கேரக்டராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த செகண்ட் செட் கமாண்ட் பார்த்தீங்க, செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் அப்படின்னா ஒன்று ஆன்னு இருக்குது, இன்னொன்று ஆஃப்னு இருக்குது இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் கண்ட்ரோல் வெதர் த SQL plus will look for substitution variable or not. ஸோ ஆன் ஆஃப் அப்படின்ற ரெண்டு ஆப்ஷனு SQL ப்ளஸ் டூல் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிளில் பார்க்கணுமா வேணாமா அப்படின்றத சொல்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமெண்ட்ஸ். ஆன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் லுக் ஃபார் த சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிள். ஆஃப் இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் SQL ப்ளஸ் டூல் வில் நாட் லுக் ஃபார் த சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிள்ஸ். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ஆன் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் வில் do the changes the value of the character back to the ampersand. நம்ம வேறு கேரக்டர் ஏதாவது செட் பண்ணியிருக்கோம், இன்கேஸ் ஆஸ்ட்ரிக் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னா if we give on again the asterisk will move back to the character ampersand. ஸோ அதுக்கும் அந்த on அப்படின்றது யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ these are the three special commands, set commands which is used for the substitution variables. ஸோ இது வந்து இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த SQL ப்ளஸ் இன்ட்ரொடக்ஷன். ஓகே, ஸோ இதோட நமக்கு SQL பிளாக் ஃபுல்லாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாச்சு. வாட் இஸ் த பிளாக், வாட் ஆர் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாக், வாட் ஆர் த கிளாஸிஃபிகேஷன், அதாவது பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளாக், அண்ட் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம், எப்படி டைப் பண்ணுறோம், எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம், அண்ட் அதில் சப்ஸ்டியூஷன் வேரியபிள் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஹவ் இட் கேன் பி யூஸ்ட் அப்படின்றது வரைக்கும் நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, வி ஷால் see the remaining in next class. Thank you.